देश परदेसां दे विच वस रहीआं समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं सब तो पहला दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वालों बख्शिश की फतेह प्रवान होवे जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ एक बार फिर तो आओ गुरबाणी सीखिए ये विशेष प्रोग्राम लैके दास आप समूह सिख संगतां दे चरनां विच हाज़र होया है जी। साध संगत अज दे इस विशेष प्रोग्राम दे विच असी इस संबंधी जानकारी हासिल करांगे कि जदों असी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी का मुख वाक या हुक्मनामा लैने आ ते साध संगत तुसीं देखिया होवेगा भी कई बार जो मुख वाक या हुक्मनामे वाला शब्द है वो शब्द शंत काव पिंगल के रूप विच ਜਾਂ फिर अष्टपदी काव पिंगल दे रूप विच आ जाता है। हुण साध संगत ये जो शंत काव पिंगल दे रूप विच जां फिर अष्टपदी काव पिंगल दे रूप विच मुबारक मुख वाक जां हुक्मनामे वाला शब्द आया है, इस मुबारक शब्द की आरंभता किवें होवेगी अते इस मुख वाक वाले शब्द की समाप्ति किवें होवेगी, सानू किवें पछाण आवेगी इस जगह ते ये शांत जा अष्टपदी वाला जो शब्द है इस जगह ते समाप्त हो रहा है। साध संगत अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं इस संबंधी ही जानकारी हासिल करन जा रहे हैं। तो आओ अज दे इस प्रोग्राम की असीं शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो पहला मैं आप समूह संगत नूं साध संगत दे बेनती करना चाहांगा भी अगर ये प्रोग्राम आप जियां नूं चंगा लगे तो फिर साध संगत लाइक करना ना भुल्लिओ अते वध तो वध सिख संगत दे नाल शेयर करन दी सेवा करनी भी ना भुल्लिओ। तो आओ असी शुरुआत करते हैं। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी देख सकते हो इस वक्त मेरे सन्मुख धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन पवित्र स्वरूप शोभायमान प्रकाशमान है। सब तो पहला साध संगत असी इस संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश करांगे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र बाणी विच जिथे शंत काव पिंगल के रूप दे विच मुख वाक आउंदा है उस मुख वाक की जां हुक्मनामे वाले शब्द की जिहड़ी आरंभता है वो किवें हुंदी आ ते उहदी समाप्ति किवें हुंदी आ। साध संगत असी देख सकते हैं इस वक्त धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंक 687 के ऊपर साध संगत राग धनासरी दे विच गुरु नानक महाराज जियां दे पावन मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया ये मुख वाक साध संगत सुशोभित आ जिहड़ा मुख वाक शंत काव पिंगल के रूप दे विच साध संगत दर्ज है। हुण साध संगत तुसीं ध्यान दे नाल इस मुख वाक वाले शब्द के दर्शन करो अते इस विचार नूं समझण दा यतन करो भी जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र बाणी दे विच शंत काव पिंगल के रूप दे विच मुख वाक की आरंभता हुंदी आ ते उसकी आरंभता हुंदी आ सब तो पहला राग का नाम आउंदा वा जिवें इत्थे असीं देख सकते हैं भी राग का नाम आया वा जी धनासरी। फिर साथ साथ गुरु साहिब का नाम आ रहा वा महला पहला अते उहदे तो बाद फिर साध संगत शंत जिहड़ा शब्द आ वो सुभायमान है। फिर उहदे तो अगे तुसीं देख सकते हो मूल मंत्र जां मंगलाचरण दे संपूर्ण पाठ का छोटा स्वरूप जिहड़ा वा वो सुभायमान है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तो इस ढंग दे नाल साध संगत याद रखो शंत काव पिंगल वाले मुख वाक की जिहड़ी आ वो आरंभता होवेगी। सब तो पहला राग का नाम फिर गुरु साहिब का नाम फिर शंत शब्द लिखिया आवेगा फिर साध संगत उहदे तो अगे मुबारक शब्द जिहड़ा वा आरंभ होएगा। आओ आपां पहलियां दो तुकां दा पाठ करांगे। महाराज जी फरमा रहे आ भी तीरथ नहावन जाऊं तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। साध संगत हुण ये जिहड़ा मुख वाक आ इस पावन पवित्र पंक्तियां तो आरंभ हो गया है। हुण साध संगत असीं देखते हैं भी इस मुख वाक की जिहड़ी समाप्ति आ वो किवें हो रही आ। हुण असीं देखते हैं समाप्ति ते साध संगत तुसीं देख सकते हो भी गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी का यह पावन पवित्र शब्द दियां अखीरलियां तुकां वां भी आखण टोट ना भगत भंडारी भरपुर रहिया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांझै सच सूई।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ, ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 703 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਜੈਤਸਰੀ, ਇਹ ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਤ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤਵੂ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੰਤ ਕਾਵ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਿੰਡਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ ਸਾਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 753 ਦੇ ਉੱਪਰ 753 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਾਵ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ 754। 754 ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ 8, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 755 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ 10ਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਵੰਝਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 755 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 755 ਅੰਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ 755 ਅੰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 756 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਕ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 755 ਅੰਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 756 ਅੰਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 755 ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 34 ਪਦੇ ਹਨ। 34 ਪਦੇ 34। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਤ ਕਾਵ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਨੀਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਖੱਬੇ ਅੰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।